Fell in love with you at first sight, a lightning strike, a spark. Your playful, honey-sweet words lit a fire in the dark. I was fascinated by your charming ways, your every move. I couldn't stop looking at your shining face. I had so much to prove to myself, to the stars, to the clock that stopped that day. Oh, dearest, that unforgettable day, I gave my heart away. You are my long-awaited dream, the one I used to draw on foggy windows in school notebooks before I ever saw your face. You are the light of my life, the lamp in every home. I wanna hold you in my arms, to catch you if you fall. You are my life's purpose, my everything, my beginning and my end. The chapter I was missing, the wound that learned to mend. Steps out of this home to the nuptials in the church, the reception. Be with her and the family every moment. Just like how you were present at the wedding of Cana, Lord, we ask you to be present in every little ritual today, the Mass and the reception. We ask you to shower abundant blessings on Ritu and Paul as they begin their journey of togetherness and love. Lord, as they enter this covenant of marriage, let your presence abide amidst both of them always. We seek your blessings on Nancy G. Tom Chaitan and Pam J. and the family. All this we pray in your loving name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we Mary, full of grace. The Lord is with you, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. That unforgettable day, I'm still there, I'm still found. My dear, I cannot part from you. I cannot try. How could I possibly give you away? Let someone else buy your laughter with their cheap coins. No, you're not for sale. You're the wind beneath my failing wings, the hammer and the nail. I tear the sky down just to keep you close. You're the only truth this tangled heart knows. സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാവുന്നു. നിന്റെ ഉത്തരവമായ എഴുത്തുള്ളണ്ടമേ ആമേ. തിരുണ്യാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഇന്ന് വിവാഹം നടക്കുന്ന ഈ മകനെയും മകളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ഈ മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സോടെ അവിടെ നൽകണമേ. അവരുടെ ഈ മക്കളോട് കണ്ണ തോന്നണമേ. കർത്താവെ, ഈ ഭവനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭവനത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെയും പ്രായ മാതാവിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പൈതലിനെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. തൻ്റെ ഹീനതകളും കുറവുകളും നിറഞ്ഞ് അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന Honey, words are gone,
cannot part from you. The thought alone splits me in two. How could I possibly give you away? There's nothing I can do except hold this fire, hold this dream, hold this shining face, and beg the universe to keep you in. Oh, dearest, that unforgettable day, I'm still there, I'm never leaving. I remember the first time you looked at me. Something steady moved quietly. No fireworks, no racing lights, just a calm that felt so right. Every road I walked before was leading to your door. Now I know what love is for. It's you I'm living for. You are my always, my only forever. You are the promise I'll keep together. When the world moves fast, we won't disappear. I'll hold you close, I'll stay right here. My only, forever. I don't need a grand parade or words too big to say. Just your hand inside of mine, and I know we'll be fine. Every morning, every night, you're the reason I believe in light. Love is simple when it's true. And Ibrahis Joey അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസൺ സാമുവൽ അച്ഛൻ, പ്രത്യേകം ഈ വിവാഹ കൂദാശയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരിഭാവനമായ ഒരു കൂദാശയിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ്. ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം ധന്യമായി തീരുവാനും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനുമാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും വാഴ്വുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അനുഗ്രഹമുള്ള മക്കളായി നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനും നല്ല സാക്ഷിയുടെ ജീവിതം സമൂഹത്തിൽ നയിക്കുവാനും സഭയിൽ നയിക്കുവാനും ഇവർ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നല്ല സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇവരിൽ പരിലസിക്കുവാനും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രിയ മക്കളോടുകൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. മണവാളന് മണവാട്ടി ഒഴികെ ബാക്കി ആരും ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ സാൻഡൽസ്, ചെരുപ്പ്, ഷൂസ് ധരിച്ച് കയറരുത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശീലമുടി ധരിക്കുവാൻ മൂടുപടം ധരിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റില്ലായിരിക്കണം. ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി അലങ്കോലം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ശുശ്രൂഷ ഇപ്പോൾ പറക്കുമോ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. തന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവതമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ ഉശാന. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 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 ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 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 ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പരിശുദ്ധനാകുന്നു.
പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിന്നുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ദുർഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യാമറിയ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആരംഭവും ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും നിന്നോടുകൂടി നീ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുവത്തക്കവണ്ണം അക്ഷയമായ സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ദേഹികളും ആത്മാക്കളിൽ നിന്നാൽ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ദയയാൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കവിയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികൾ ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ പൂർണ്ണനും മണവാട്ടി ശ്രേഷ്ഠമായി തീരണമേ. നിന്റെ ആദ്യം മുതൽ പ്രീതിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരായ സർവ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷയമായ സൗഭാഗ്യ സ്ഥായിയിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാ ദൈവമേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും നിന്റെ വത്സന്മാരുടെ ഗണത്തിലും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ ദൈവമേ, നിന്റെ കൃപയും പ്രകാരം എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നിന്റെ കരുണയുടെ മുഖത്തിൽ പ്രകാരം എന്റെ പാപങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയണമേ. എന്റെ അന്യായത്തിൽ നിന്നായി കഴുകി എന്റെ പാപങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടുമാറണമേ. നിന്റെ ധാരാളം അറിയുന്നു, നിന്റെ പാപങ്ങൾ എപ്പോഴും എതിരെയിരിക്കുന്നു. നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, തിരുമുമ്പിൽ തിന്മകളെ ചെയ്തു. എന്നാൽ വശത്തിരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഭവിച്ചു, പാപങ്ങളിൽ എന്റെ മാതാവിനെ ഗർഭത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ നീ അറിയിച്ചു. നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നൽകണമേ. ഞാൻ വെളിവാക്കപ്പെടും, അതിനാൽ എന്നെ വെണ്മയാക്കണമേ. കുറച്ചമതിനേക്കാൾ ഞാൻ വെണ്മയാകും. നിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷത്തിയാക്കണമേ. ക്ഷീണമന്റെ രസ്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ തിരുമുഖം തിരിച്ച് എന്റെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയണമേ. ദൈവമേ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. സ്ഥിരതയുള്ള ആത്മാവിനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതുതാക്കണമേ. നിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ കളയരുതേ. നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്റെ വരരുതേ. നിന്റെ ആദർശത്തിന് ശരണമേ. മഹത്വ റൂഹാനെ താങ്ങുമാറാകണമേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും, പാപികളിലേക്ക് വരനിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ, രക്തത്തിൽ നിന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്റെ നാമത്തിൽ സ്തുതിക്കും. കർത്താവേ, എന്നെ നന്മയ്ക്ക് തുറക്കണമേ. എന്റെ വാഴ്ച സ്തുതികൾ പാടും. എന്തെന്നാൽ ബലികൾ നിരവധിയായില്ല, ഹോംബലികൾ നിരപ്പായതുമില്ല. ദൈവത്തിൽ വലിയതാഴ്വയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു. ദൈവം ഹൃദയത്തെ നിരസിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസികളോട് സംരക്ഷിക്കണമേ. ഊർജ്ജം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവമേ, സ്തുതിയോഗ്യമാകുന്നു. ധന്യൻ വിൺമൺവാസികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചോ. ഭക്തർ കരുളുക കരുണാതെ മശീഹ സന്തോഷം. രക്ഷകനെ വൈദിക തിരുനാമത്തിൽ നൽകിയിടും മോതിരഭൂഷണനെ സദയം മോതിരമരുളി തിരുസഭയിൽ മശീഹ വീട്ടപ്പോൾ പരിപാവന തനുരുതിരങ്ങൾ കൈകൊണ്ടാളവളും. മോതിരമതിനാൽ കൊലയുന്നു പാപാ രക്ഷിതയായി. അതുപോൽ പാപവിമോചനമേ ഞങ്ങൾ നേടട്ടെ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉയരത്തെയും ആഴത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ചതായ നിന്റെ സമാധാനം
ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലം ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഐക്യമത്യവരിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമേ. ഹോശോ വബഖൂൽ സ്ബാൻ ലഉൽമീ. നൽകുക നന്മൊഴി മാനസമേ ഹല്ലേലൂയ. സേവിക്കും ജ്ഞാനരചനയെന്നുര ചെയ്യും വർഷിച്ചാത്മനിന്നതരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. എന്നേക്കും നിന്നെ ദൈവം വാഴ്ത്തി ബാറക്കുമോ. ശുഭഹൂല ബോല ബറോവൽ റൂഹു ഖാദീശോ. മെൻമൂലം വാദാവുൽ മൂലം ഉൽവിയാമി. ഉപമകളാൽ ശ്ലീമോൻ ചൊന്നാനേവം ചാരുമുഖി പാരം നീ ശ്ലാഘിക്കും നിൻ പ്രിയനേവൻ എന്നാഥൻ. 10,000 തൻ പൂങ്കാവാടിസരായി ശുഭ്രൻ യാക്കോബിൻ ലതയിൽ രക്തൻ നദി തൈലത്തിൽ മൃദുലൻ ലബനോൻ കാരികിലിൽ പാത്തിലിവൻ ദൈവസമൻ വിശ്രുതനാമിവനെ നാം വാഴ്ത്തിയിടും. സ്തോമൻ കാലോ ബർക്കുമോർ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാഭവും പുകഴ്ചയും അനശ്വരമായ നല്ല ഉന്നതിയും സദാ ഇടപെടാതെ കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. വിജാതീയ പുത്രിയെ തനിക്ക് സഭയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാവിധ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ വിജയരക്തത അവളെ വെടിപ്പാക്കുകയും ഭൗമിക സഭയ്ക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് താൻ തന്നെ അവൾക്ക് വരനായി തീരുകയും അശുദ്ധ പിശാചുക്കളുടെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ച് സർവ്വവിധ കടങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളന് സ്തുതി. തന്റെ സഭയുടെ വിവാഹവിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ വിജാതികളെയും സ്വജാതികളെയും ദീർഘദർശിമാരെയും സ്നേഹന്മാരെയും സകല വംശങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചവനായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. തന്റെ ദാസരുടെ മോതിരവാഴ്വിന്റെ ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സർവവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് അവയ്ക്ക് അതീതനായിരിക്കുന്നവനും സദാ നന്മകളിൽ സമ്പന്നനും നിന്മകളിൽ നിന്ന് വിദൂരനും ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവയുമായ ദൈവമേ, നീ അനശ്വരമായ വെടിപ്പുള്ള മൂറോനും അനാദ്യന്തമായ നിലയിൽ എല്ലാവിധ കഷ്ടതകൾക്കും മരണത്തിനും അതീതനുമാകുന്നു. തന്റെ സൃഷ്ടിയെ അലങ്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും കരുണയോടെ സഹായിക്കുകയും അതിന്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിന്നുള്ളതായ അതിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മഹാമനസ്കതയോടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീയാവുന്നു. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമളവാസന കൊണ്ട് ദയോടെ അതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറവ് വരാതിരിക്കുമാർ നീ അതിനെ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി. മഹത്വ വസ്ത്രം നീ അതിനെ ധരിപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും അതിനെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി. അതിനെ നിനക്ക് വധുവാക്കി തീർക്കുകയും ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ ശക്തിയോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ജയകരമായ നിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ അതിനെ മോതിരമായിട്ട് വെടിപ്പോടെ നീ നൽകി. അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിന്റെ യോഗ്യതയുടെ പ്രകാശത്താൽ മഹിമയോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ദൈവികമായി നീ അതിനെ നൽകിയ നൽവരത്താൽ നിന്റെ കൂടെ അതിനെ വസിപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർ മൂലം ക്രമമായി അതിന് നീ പൂർണ്ണത നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം മോതിരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദം മോതിരങ്ങളിൽ കൂടി ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ ബലഹീനദാസനായ നിങ്ങൾ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ
നീ സന്തോഷപൂർവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നത് ഇതിനാൽ വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോതിരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദൈവീക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോതിരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായി മണവാളനും പുത്രിയായി മണവാട്ടി ജ്ഞാനസമ്പൂർണരും നിറമുള്ളവരുമായി തിരുവരുടെയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവരുടെ വിവാഹം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതയിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുവാൻ കൃപയോടെ നീ സംഗതിയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അഭംഗമായി ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാകണമേ. നശ്വരമായ മണവരയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും മാലാഖമാരും ഇടപെടാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ മണവരയിലേക്ക് കരുണയോടെ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവെ, തിരുമുമ്പാസന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ നീ സ്വതന്ത്രരാക്കിക്കൊള്ളണമേ. ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തിരുമുമ്പാകെ നിന്ന് ഇടപെടാതെ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെ പരിശുദ്ധ റൂഹായും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുവാനാകണമേ. പതിവ്രതയാ പരിപാവന സഭയെ വാനോൽക്കാതൻ വീട്ടൊരു നേരം ശീമോനോ എന്നിവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തേൽപ്പിച്ചേവ വീടിൻ കാവൽ ശീമോനെ സുവിശേഷം യോഹന്നാനെ കൽപ്പിച്ചാവിലയേറിയിടും താൻ വാങ്ങിയൊരു സഭയെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിപ്പിൻ. ബാറക്കുമോ ശുഭഹോല പോല ബറോവൻ റോഹോ കാദീശോ ബന്നഹോലം വാദാമിൽ പോലം ഉൽബീനാമി വിശ്വസ്തി സഭയെ ഭയമെന്തിനുള്ളിൽ ക്ലേശം വേണ്ട. അപരനെ നീ മോഹിക്കാത്തതിന നിന്നെ ഞാനും കൈവെടിയില്ല. ലോകത്തിനവസാനത്തിൽ പാലും വാനുമഴിഞ്ഞാലും വാഴും നീയാമത്തിന്നെ താദാ നജവിമലാത്മാവിൻ ഏഹം പാർത്ത നിന്ത്രോണോസ വ്രതനിഷ്ഠയും വെടിപ്പുമുള്ള ആത്മാക്കളെ തനിക്കായി വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനായുള്ളവേ, തിരുമുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥം മൂലം പരസ്പരം വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മക്കളിൽ നിന്ന് സുഹൃത നടപടികളാവുന്ന മധുരപരിയോളം വീശുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും വികാരഭരിതമല്ലാത്ത ഐക്യവരുണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മലത സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഇവർ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ഓശോ വബ്ഖുൽ സ്മാൻ ലഉൽമീ. ബാർക്കുമോ തന്റെ കരുണയാലും ബഹുലമായ കൃപയാലും ഈ മോതിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി. വിശുദ്ധ സഭാ സന്താനങ്ങളുടെ സന്തോഷപൂർത്തിക്കായി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
സമൃദ്ധി കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായി വലങ്കൈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നിന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ വലതുകൈ അദൃശ്യമായ നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരിൽ എന്ന പോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരം നീ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആത്മശരീരങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടി പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും നീ സ്തുതി കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹോശോ വബഖൂൽ സ്വാൻ ലഉൽമീ. വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തെ തന്റെ മശീഹാ മൂലം പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമ്പൂർണരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളോടുകൂടി സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും പരിഭാഗതയാൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസഹാക്കിന്റെയും റബേക്കയുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവർ നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണരാകട്ടെ. മണവാളനെ തന്റെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ ശാശ്വതവും അക്ഷയമായ മനോഹരഭൂഷണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരത്തെക്കാൾ മഹിമേറിയ വെടിപ്പിൻ മുദ്ര കൊണ്ട് ഇവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാവട്ടെ. ഇവരുടെ ഈ അന്യോന്യ ബന്ധവും ചേർച്ചയും തന്റെ പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ. സകല കപട സ്നേഹത്തെയും ഇവരിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാനായി സ്നേഹാഗ്നി കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ഇവരെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുരഭിലങ്ങളായ ശുശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിഭാഗതയാൽ ഇവരുടെ മനസ്സ് സാക്ഷി നയിക്കുവാൻ സംഗതിയാകട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന അസൂയാക്കളായ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ദൈവം ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. പാവനമായ വിവാഹത്തിന്റെ നിർമ്മല മാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായ സംവത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹിമയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നീ കേൾക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹീത സന്താനങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യ കാലങ്ങളെയും നൽകണമേ. സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നിന്നിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും ഇവരുടെ മക്കൾക്കും അതിന് അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ. ഈ വിരുന്നിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ. നിന്റെ വിജയ സ്ലീവായാൽ ഈ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധനുമായുള്ളവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും നിന്റെ കരുണകൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബഖൂൽ സ്വാൻ ലഉൽമീ. സഭയാം തിരുസഭയാമീ ഞാൻ അത്യുന്നതനുടെ മണവാട്ടി പാവന സഭ ചൊന്നിടുന്നു എൻ വരനേവൻ ഞാൻ ധന്യ വന്ദിക്കും ദേവന്നെ വീട്ടൊരു മണവാളൻ തന്നെ. പ്രിയരങ്ങേ വേട്ടൊരു നാളിൽ സത്വരമുന്നതി ഞാൻ പൂണ്ടു സൃഷ്ടികൾ അതിലതിശയം ആടു മഹിമയണിഞ്ഞോൾ ഞാൻ ധന്യ. എന്നെ മാമോദീസായ ആത്മീയായുധമാണീച്ച വിരലിന്മേൽ നീരത്തങ്ങൾ മോതിരമായ സ്കീപ്പായാൽ ഞാൻ വേട്ടോളാം സുമുഖി സ്വാഗതമോതുന്നേ താതനികേതം ഞാൻ പോകി വിട്ടിടാം ഞാൻ റൂഹായി. ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്ലീബ രാവും പകലും ഞങ്ങളോട് കൂടി സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് മക്കൾ, ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരും, ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെക്കാൾ ഉപരിയായി കുടുംബാംഗങ്ങളും സഹോദരങ്ങളും ചാർച്ചക്കാരുമെല്ലാം ഈ മക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സുദിനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരുമായിരിക്കുന്നത്. വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുള്ളത്, പറയുന്നത് അല്ലേ? വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുഖ്യ കാർമ്മികൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വർഗാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹത്തെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്നച്ഛന്മാരും ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജനസംഘമല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലുള്ള ഈ വിശുദ്ധ മദ്ബഹായിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ത്രോണോസിൽ ദൈവത്തിനെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഒരു കുരിശ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു വന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ, രണ്ട് ശൈലികൾ, രണ്ട് രീതികൾ, രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പലതും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാ ഇന്നു മുതൽ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർമ്മികൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കൈകളുടെ നടുവിൽ അദൃശ്യ സ്പർശമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ആ സത്യമണവാളൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. കാരണം ദൈവസന്നിധിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്നത് നീ തന്നെ നൽകണമെന്നുള്ള വലിയ അനുവാദത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഈ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കേണ്ടത്. ആഘോഷങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കണം ഇവിടെ കൂടി വന്ന ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാനും ഇനി മുതൽ മാതാപിതാക്കളോടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ജീവൻ്റെ ജീവനായിട്ട് പരസ്പരം പങ്കാളിയായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനിവേഴ്സറി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടൂലേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിക്ക് സ്നേഹ ആശംസകൾ. ആ ആശംസകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകാതെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷത്തിലും സ്വന്തം പങ്കാളി അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, തൻ്റെ പകുതിയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ ചെറിയ സമയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. മാതാപിതാക്കളോട് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവരോടും നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ഒരു നല്ല ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകണം. നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകണം. കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാതിരിക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇടപെടാതിരിക്കണം. അവർക്ക് സ്വയമേവ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനും തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും നന്മയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ശാസിക്കുവാനും അവരെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുവാനും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ചാർച്ചക്കാർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും മക്കൾക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ചൊരിഞ്ഞ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഈ മക്കൾക്ക് എല്ലാ കൃപകളും ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിവാഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും മക്കൾക്ക് നേരുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാനാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. വിശുദ്ധ വിവാഹ കൂദാശയിലെ കിരീട വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. മറക്കുമോ ശുഭഹോല ബോല പ്രോവൽ റൂഹോ കാദീശോ ബലഹീനരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നും നീ ചെറിയപ്പെടുവാനാകണമേ. ആമീൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അനശ്വരമായ വിരുന്നിനും അഴിവില്ലാത്ത മണമറയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ.
ആ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടുകൂടി നിന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ. അവർ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബുകൂൽ സുബ്ഹാൻ ലോൽ മീ. ആദിമനീതിജ്ഞരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. ഔവയോടാദാമിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. സാറയോടബറാമിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. റഫ്കയോടെ സഹാക്കിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. റാഹേലോടു യാക്കോബിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. ബാരക്കുമോ ശുഭോല ബോല ബറോവൽ റൂഹു കാദീശോ മൂലം വാദാമിൽ മൂലം മുൽവീനാമേ. ഇസ്രയേലിൽ യൗസേപ്പിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. മാർക്കുമോ കർത്താവേ, പരസ്പരം ബന്ധിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരെ നിന്റെ നൽവരങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്താൽ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും നിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ദിവ്യ കൽപ്പനകളിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ട് ഇവരെ നിറയ്ക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായുള്ളവേ, സന്തോഷ ഉല്ലാസങ്ങളോടുകൂടെ ഇവർ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബുക്കുൽ സുബ്ഹാൻ ലവൽ മീ. മോദിക്കട്ടെ പരംനാഥ ശക്തിയിലും രക്ഷയിലും നൃപതി നല്ലവരം നീ മുമ്പേറവനേകി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മഹിമാവിൻ മുടിചൂടി തലയിൽ ബാരക്കുമോ ബഹുല ബോല ബ്രോവൽ റോഹോ കാദീശോ. മിന്നോലം വാദാമിൽ മോലം വൽബീനാമി. മണവറയെ മേ സ്വർഗത്തിൽ സഭയെ നിൻ കാതൽ സ്ഥാപിച്ച വാഗ്ദത്തം പോൽ സ്വർഗീയവും ശുൽത്തോരന്മാർ ഹൈലേയത്തോ ശിവരെ കണ്ണിന്റെ മേനാക്കി. സ്തവനാലോ ബാറുക്കുമോർ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്തതായ നല്ല ഉന്നതിയും
സദാ നേരത്തിലും ഇടവിടാതെ കരേറ്റുവാൻ തമ്പുരാനെ അടിയങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഉണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോഴുള്ളവനും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവരുമായ സ്വയംഭൂ മാലാകമാർ തന്റെ സിംഹാസന ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് ആരാധന അണയ്ക്കുന്ന അനാദിത വചനവും തന്റെ ബഹുലമായ കരുണ നിമിത്തം ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേൽ ദയതോന്നി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരികെ വരുത്തുകയും തന്നിൽ നന്യമായി പോരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നോട് സമീപിക്കുകയും ഏതൊരു തത്വജ്ഞാനിക്കും താർക്കികനും തന്റെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ പരിശോധിക്കുവാനോ ആരാഞ്ഞറികൂടാനോ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്നവരും അധികാരികൾക്ക് കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നവരും തന്നാൽ അഴിക്കപ്പെടുന്ന അല്ല അഴിക്കപ്പെടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സകലതും ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നവനും തന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കായി മണവാളന്മാർക്കും മണവാട്ടിമാർക്കും സന്തോഷ കിരീടങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അവിടുത്തെ ദാസന്റെ കിരീടങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്നതായ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. സകല സ്വർഗീയ സേനകളും ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മഹോന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിമയന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെങ്കിൽ പരിഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, അവർണ്യമായ നിന്റെ കൃപാപ്രഭാഗത്താലും നിസ്സീമമായ നിന്റെ ദയാൽ നിസ്സാരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ നീ സന്തോഷിക്കുകയും എളിയവരും മൺമയരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നീ പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ നിന്നോട് യാചിച്ചുകൊള്ളുക നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃപാദാനങ്ങളിൽ നീ തിടുക്കമുള്ളവനാകുന്നു. ശിക്ഷാർഹന്മാരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ ദേശങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയരായി വസിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായി നിന്റെ കരുണയുടെ നിഴലിലും ദേവന്റെ തണലിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകല പ്രവർത്തികളിലും ഉത്തമരായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും രക്ഷയും നൽകി ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ സത്യത്തെ തന്നെ ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണ മാർഗത്തിൽ ഇവരെ നീ കാത്തു നയിച്ചുകൊള്ളണമേ. സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേർവഴിയിൽ കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിൽ തൽപരരും ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരവുമായ ദൈവിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നവരുമായി തീരുവാൻ ഇവർക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവർ നിത്യജീവനെ കാക്ഷിക്കുന്നവരും പാപമരണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥരുമായി വർദ്ധിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധതയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്തു വരുവാനും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായ സാത്താന്റെ ദാസത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും നിന്റെ ആത്മീയ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേലക്കാരോടും നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയിലും നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ ആചരണത്തിലെ തീഷ്ണതയുള്ളവരുമായി ആക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സദൃശ്യരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടനെ വെറുക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി ആക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവരും ആയിത്തീരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നീ ഉത്തമനും മനുഷ്യപ്രീതിയുള്ളവനുമാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഓശോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്ന് എന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. സുന്ദരികളിലതി സുന്ദരി നീ ജാതികളിൽ സോനു നൃപതി ശലോമോൻ വിമല സഭേ നിന്നെ ലാളിപ്പോ നിന്നതരങ്ങൾ മധുവർഷിക്കുന്നു വസന സുഗന്ധം കുസുമസമം സഭയെ സകലവിധം സുമുഖി നീ കരതീണ്ടാകുൾ
ശ്രീവായി വന്നിപ്പതിനാൽ രാജാവാമശിഹ ഹല്ലേലൂയ കാക്കുന്നു നിന്നെ പാർക്കുമോ ശുഭഹോല ബോല ബറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ ഹല്ലേലൂയ സുലീല പരമോന്നതനാം ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തും ബീവൽ പറവയോടൊപ്പം സഭസംഗീതത്തിൽ ദാവീദിന്റെ കിന്നരവും പേറി അവളേറയരോടൊപ്പം പാടുന്നു 150 കമ്പികളിലും തമ്പുരുവാദ്യത്താൽ അവളുടെ ഓനെ വാഴ്ത്തിയിടും ഉലകങ്ങളിലെങ്ങും ഹാലേലൂയ കൃപ വർഷിച്ചിടാം കൊത്തിനെ പട്ടണത്തിൽ കല്യാണ വിരുന്നിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യസ്നേഹിയും സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനുമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുൻപാകെ തലകുരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസരെ ഈ സുഗന്ധധൂപം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. കരുണയും ദൈവം നിറഞ്ഞതായ നിന്റെ വലതുകൈ ഇവരുടെ മേൽ ആവസിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ആത്മീയമായ നിന്റെ മണവറയിൽ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിരുന്നിന് ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളും ഇവരും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മോറൻ മാലോഹാൻ ലൗൽമേ. ധന്യൻ ചൊൽകേട്ടേ ഈ ദേവം നിങ്ങളെ വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ച വാനവനെങ്കിലും ആദൂതൻ താഴേക്കും സഭയോട് ശാപം പലതരം ഉപദേശങ്ങളോ ആരിൽ മുളച്ചു പറക്കുന്നു ദൈവത്തിനുപദേശം കൈക്കൊ അവസാനിപ്പിപ്പോ ധന്യൻ പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ എഫെസർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ശ്ലീഹായുടെ സ്തുതിയും നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ സർവദാ സർവത്തിനും വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ. മശിഹായിലുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവിൻ. സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പിൻ. എന്നാൽ മശിഹ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മശിഹായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാരും അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെടണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ മശിഹ തന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാതെ മഹത്വപൂർണിയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധിയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെയോ മശിഹ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ചേരും. അവരിരുവരും ഏക ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ മശിഹയെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സഭയെ കുറിച്ചും ആകുന്നു പറയുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്ന പോലെ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ സ്വഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പിൻ. എന്തെന്നാൽ അത് നീതിയാകുന്നു.
നിനക്ക് നന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സുമായിരിക്കാനുമായിട്ട് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദാനത്തോട് കൂടിയ പ്രഥമ കൽപ്പനയാകുന്നു. ഇപ്പോൾ എവങ്കേലിയം വായിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എവങ്കേലിയം വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മോദിക്കട്ടെ പരം നിൻ ശക്തിയിലും രക്ഷയിലും പ്രഭതി ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയ രക്ഷാകര സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിക്കായി തന്നെ സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുടെ മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര കാലങ്ങളിൽ ഇവയെല്ലാം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. യേശു തമ്പുരാൻ ഗലീലയിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാന്റെ മറുകരയിൽ യഹൂദിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി. ജനസമൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഒരു സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പരീക്ഷാർത്ഥം പരീശന്മാരെടുത്ത് ചെന്ന് ഏതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുത്തരം തന്റെ ഭാര്യയെ പിരിച്ചിടുവാൻ ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ആദിയിൽ സ്രഷ്ടാവ് ആണും പെണ്ണുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യർ വേർപിരിക്കരുത്. അവർ അദ്ദേഹത്തോട്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്ത് അവൾ പിരിച്ചിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കാഠിന്യ നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാരം കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരമാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെ. ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പര സ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, വരം ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മന ഷണ്ടന്മാരുള്ളവരുണ്ട്, മനുഷ്യരാൽ ഷണ്ടന്മാരാക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ടന്മാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് താൻ കൽപ്പിച്ചരുളി ചെയ്തു. ബാർക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംപ്രീതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിർമ്മലയാം സഭ കണ്ടപ്പോ അമ്പിളി തുല്യം ക്രമമായി നിന്നി അഖിലാധിപന നിൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തെ വിധി പോൽ ഭംഗ്യാഘോഷിച്ചു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ ഈ കിരീടങ്ങളും വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശിരസ്സുകളും എന്നേക്കും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
Menschmayo so no he la hasino yo klino the kohano so brishi വൈദിക സെന്മാ കൻപാലിംബം നൽകാ മുടിയാർ മണവാളനും മണവറയാൽ മണവാട്ടിക്കും വനീനുടയോൻ കയ്യാൽ മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു മണവാളനയാ ജാര്യൻ അണീക്കും മകുടം രമ്യം മഹിതാചാര്യന്മാരാ ദമ്പതികൾക്ക് ഇടുവാൻ മഷികാർപരാൽ രചിതം മകുടം പാരം രുചിരം. crowned by God's hand descends, glorious from high heaven. Priest places the crown, befitting on the groom. ശാശ്വതശാലാധീശ സത്യമണാള ശീഘ്രം സവിധമണന്നീണവേ സദനം സന്തോഷിക്ക. കർത്താവ് നിന്നെ നീതിയിൽ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയും അക്ഷയമായ അലങ്കാരങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തിക്കുമെതിരായി അജീയമായ ആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. Klilobidih moran Menschmayo solah nohis La kalsoyo id Klilo The kohano soim brisho വൈദിക സെന്മാ അൻപാലിംബം നൽകാ മുടിയാർ മണവാളനും മണവറയാൽ മണവാട്ടിക്കും இறைவன் கரத்தால் மகுடம் இறங்குறது விண்ணிலிருந்த குருமானனுவித்தமான மகளை ശിരസിന്മേൽ അഴകാണ മകുടം മഹിതാചാര്യന്മാരാ ദമ്പതികൾക്ക് ഇടുവാൻ മഷികാർപരാൽ രചിതം മകുടം പാരം രുചിരം. प्रभु के हाथों से उतरता मुकुट गगन प्राभव साथ आचार्य के हाथों से दुल्हन को मुकुट मनोहर पहनाता है മണവാളൻ തൻ മകുടം തിരുമുടിയോടു സദൃശ്യം മണവാട്ടിയുടെ മകുടം സതിമാമുടിയോടു സദൃശ്യം. നീതിയും കിരീടവും അക്ഷയ ഭംഗിയുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും കർത്താവ് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി കരേറ്റിക്കൊണ്ട്
ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുവാൻ നിനക്കിടയാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഹോശോ വബക്കുൽ സുബാനുൽ മീൻ. ശുഭചിഹ്നം താൻ ശ്ലീബാ വിജയക്കൊടിതാ ശ്രീബാ നമ്മെ രക്ഷിച്ചിടും ശ്രീബായിൽ പുകഴും നാം വിനയമാനം പതിഭക്തി പ്രിയതന്നുടെ ഓടുപടം രക്തയതിന ആവൃതയാ മൂടണമതുപോൽ മണവാട്ടി ആവൃതയാ മൂടണമതുപോൽ മണവാട്ടി. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനായ മിശിഹ യഥാർത്ഥമായ തന്റെ മണവാളത്വത്താൽ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന് മുദ്രയിടുമാറാകട്ടെ. മിശിഹ തന്റെ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണയുള്ള വലത്തുകൈ നിങ്ങളിൽ ആവസിച്ച് എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാന ദൂതൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ആകൽക്കരസായുടെ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണകരമായ അസൂയയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിലും, ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബിലും, യാക്കോബ് യൗസേപ്പിലും സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നോഹിനും മക്കൾക്കുമായി നൽകിയതായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസ്ഹാക്കിനും യാക്കോബിനും നൽകിയതായ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ആകാശത്ത് നിന്ന് പനിമഞ്ഞും ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വഫലങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രനായ യൗസേപ്പിന് നൽകിയതായ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും പട്ടക്കാരുടെ കൈകളാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കിരീടങ്ങളിലും വസിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജാതികളും സന്തോഷിച്ച് മഹത്വം പാടുമാറാകട്ടെ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സർവ്വവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുകയും ആ പാപിനിയോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വലത്തുഭാഗത്തെ കള്ളനെ പോലെ അനുതാപത്താൽ നിങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീരുമാറാകട്ടെ. നാം എല്ലാവരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവർ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനായി സീനായ് മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആ മഹോന്നതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സംഘം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്ക് സ്തുതി കരേറ്റാം. ഏതൻ തോട്ടം നട്ടോനേ നീ അടഞ്ഞുവ മണവാളൻ നിൻ തോട്ടത്തിൽ പേർക്കായി വിശിച്ചിടുക കുളിർ തന്നൽ നിൻ മണവാട്ടി നീയാണെൻ തണലും താങ്ങും ചെയ്യണമെന്നോട് കാരുണ്യം ശ്രീമായാവകാശതരം മുദ്രിതമാക്കി പീഡകളാൽ അടിമവിടർത്തി സ്വർഗത്തിൽ പന്തിലെന്നെ മാസവുമാണ്ടും ഞാൻ പാവപ്പാടിനുള്ളിൽ പോക്കി നിൻ ജീവധ്വനി കേട്ടപ്പോ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കർത്താവേ നിന്നാർദ്രത നിറയും വാതിൽ തുറന്നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാത്മാകളിൽ ദമ്പതികളെയും
ചൂടും മാകുഴങ്ങളെയും വലതു കരത്താൽ വാഴ്ത്തിയിടേണം. നാമം ചൊന്നീ ദമ്പതികൾക്കായി വരമേകേണം. തേജോലോകത്തിവരുടെ കാലം ശുഭമാകേണം. ധന്യതയാർന്നോൾ പരിശുദ്ധന്മാർ തൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ വാഴ്ത്തണമേ ജനതി മഹതി എന്നേക്കും. നിൻ സ്തുതി പാടാൻ കിന്നരമേന്തി സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ എൻ കർത്താവേ ഇവരുടെ വായ്കളെ വാഴ്ത്തിയിടേണം. സർവം കേട്ടിട്ട് അഭ്യർത്ഥനയെ കൈക്കൊള്ളുവോനേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാത്മാക്കൾ കൃപ ചെയ്യണം. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ദൈവഭവനത്തിൽ സന്നിധിരായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവർത്തികളും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹികളും ആയിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാന്യരായ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും സ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഏവെങ്കിലുടെയും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു, അറിയാത്തതിന് മുമ്പിലല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ഷമ്മാശന്മാരിലും വിശ്വാസികളെ ജനത്തിലും മണവാണിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും വന്ന് സമൃദ്ധിയായി ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ ദൈവമാതാവ് ദൈവജന്യമായ വിശുദ്ധ കന്യക മർത്തമറിയാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കർത്താവെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സർവ്വ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ വലത്ത് കൈ എന്നേക്കും ഞങ്ങളിൽ ആവസിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ, ഈ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാകുന്നു. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുവരും അവരവരുടെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുകളെ വെടിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് നന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദയവുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭർത്താവ് നഗ്നനായിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ധരിക്കുവാൻ നൽകണം. സ്വന്തം പ്രാണനെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വർത്തിക്കണം. ഭർത്താവ് വിശന്നിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. ഭർത്താവ് ദാഹിച്ചിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കുവാൻ നൽകണം. ഭാര്യയും ന്യായമായ പ്രകാരം ഭർത്താവിൻ്റെ പരിചരണം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളാകുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പരിശുദ്ധമാകണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരെ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നീതിയുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ളവരേ, വർത്തമറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവത്തിനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ സർവശക്തനായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യേകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സകലവും മുന്നേ പിതാവിൽ ജനിച്ചവരും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവരും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവരും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവരും സകലവും താൻ മുഖാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവരും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വിശുദ്ധ റൂഹായ ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി
പുതിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നവരും ജീവനുള്ളവരെ മരിച്ചവരെ പിരിവാൻ തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവരും തന്റെ രാജ്യവസാനമില്ലാത്തവരുമായ യേശുവിശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിനോട് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവരും സ്നേഹന്മാരുമായ സംസാരിച്ചവരുമായ ജീവവിശുദ്ധിയുള്ള ഏകറോഹായും ആധുനികവും സ്നേഹികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മാമോദീസ മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഏർപ്പിനും വരുവാനിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നമ്മെ പാർക്കുന്നു. ഇന്ന സ്തുതിയുടെ രാജമകൾ ലുയ്യാതിൻ വലമായി രാജഭാമിനിയും ജനമോർക്കാലമെതുഗ്രഹവും പാർക്കുമോ സ്തുതിതാതനും സുതനും പാവന റൂഹായ്ക്കും ദൈവപ്രസവിത്രേ കന്യകമറിയാമേ ഉയരുന്നോയാറിൽ സുഖപരിമളധൂപം മൊഴിയോറാകെ നീലൈനുവാതാറായി തിടരുതേ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്കായുള്ളർത്ഥനയെ ഞങ്ങളിൽ ആദ്രത തോന്നിയിടാം ഏകാത്മജനോട് അർത്ഥിക്കാം. ദൈവാൻപന പോലെ തളർച്ചിടുമേ ഹല്ലേലൂയ വളരും അവൻ ലബനോൻ കാരകിൽ വൃദ്ധതയിൽ മറന്നിട്ട് തഴച്ചിടുമേ ഹല്ലേലൂയ വർദ്ധിക്കുമാറ് ദൃഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാർക്കുമോ ശുഭഹോലാമോലബ്രോൽ റോഹോ കാദീശോ മെൻമോലം വാരാമിൽ മോലമൊൽബിനാമി ഒരുപോലെങ്ങും മോറിഗ്നാത്തിയോസ് നൂറോനോ ദേവിലും നിന്നോർമാതകണമേതിൻ പ്രാർത്ഥനതിൻ ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചോർക്കാൻ സൗമ്യൻ കാലസുരയായി ഭാഗ്യം ദേവിയർക്കും ഭാഗ്യം ശ്രീവർക്കും ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുദ്ധാരതിനെ പാർക്കുമോ ശിയായി കാൺമാൻ ഭക്ഷിച്ചോരു സഹദേ വാളാചിറകുകൾ പൂണ്ടുന്നത പദമേലെ മുറിയോറാകിന്മേലൈനുവാതാനേ പരിശോധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോട അടികളെയും തൻ കോപത്തിൽ വടികളെയും മായിച്ചിടാം. പറക്കുമോർ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ വിവാഹ കൂദാശയിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായ ദൈവമേ, കുറവുള്ളത് കുറ്റമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ സിംഹാസനം കേൾക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ആബോ വബ്രോ വറൂഹോ കാദീശോ ഹോശോ വബകൂലിസബാലോൽമീൻ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കരുണയാലും കൃപയാലും ഈ വിവാഹ കൂദാശ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകാൽ ഈ വിവാഹ കൂദാശയിൽ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിച്ച മുൻവികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ബേബി അച്ഛൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവർഗീസ് ജോയി അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസൺ സാമുവൽ അച്ഛൻ, എന്നീ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടുള്ള എല്ലാ ആദരവും സ്നേഹവും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ ഇടവകയുടെ പേരിലും അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പ്രത്യേകാൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ നിശ്ചിതമായിട്ട് തന്നെ അലങ്കോലം ഉണ്ടാക്കാതെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അത് അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഗായക സംഘമായിരുന്ന ഇടവകയുടെ ഗായക സംഘത്തോടുള്ള എല്ലാ ആദരവും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ പ്രിയ മണവാളനും മണവാട്ടിയും മുൻപോട്ട് വന്ന് ഈ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ മുത്തി നേർച്ച ഇട്ടതിന് ശേഷം
dressed against your endless bodies, dressed against the cold. Taunted by the ghost of autumn, solid blanket in the snow. Let me feel it further down the shoreline, heartbeats swaying with the tide. Squander all that's left of daylight. Your eyes staring into mine. Feel it feel it വൺസ് അഗെയിൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റിലൂടെയാണ് രണ്ടുപേരും കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ആ ഒരു സന്തോഷവും രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്തും കാണാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സീറ്റുകളിലും ഇരുന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സദസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നീങ്ങാറുണ്ട്, അതിലേക്ക് നീങ്ങാം. എന്തായാലും രണ്ടുപേരും ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു സമയം എന്താണ്, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ഓക്കെ, ഇതല്ലാണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താണ് പറയുക അല്ലേ. എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ എങ്കിലും ഇവരുടെ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പോൾ ആൻഡ് ഡോക്ടർ റിച്ചു മേരി ഗ്രേസ്. ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീസ് കറൻ്റ്ലി പർസ്യൂയിങ് ഹർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ പൾമനോളജി. രണ്ടുപേരുടെ പ്രൊഫഷൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. പുതിയൊരു ജീവിതം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഏറ്റവും ആദ്യമായി ബിപിൻ തോമസ്, മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ് കറന്റ് ബുക്സിന്. അമ്മ ഗീതി ബിപിൻ, ഷീസ് ഹോം മേക്കർ. ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ബ്രദറുണ്ട്, വൈഫുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങാം. ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബ്രദർ തോമസ് മുണ്ടശ്ശേരി, വൈഫ് മേബിൾ ആൻഡ് അവരുടെ മക്കൾ മോൾ താര തോമസ്, റൈറ്റ്? യെസ്. അപ്പം 3 പേരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം.
അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നോക്കി പോകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് യങ്ങർ ബ്രദറിനെയാണ്, മിസ്റ്റർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി. ഒരു പാരമ്പര്യം പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതായത് പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തോമസ് മുണ്ടശ്ശേരി, അദ്ദേഹം കരൺ ബുക്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് 1952. അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള. തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അറിവിൻ്റെ ലോകത്തും വലിയൊരു പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊരു മഹിമ എടുത്തു പറയാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് പോൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡ് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് റിച്ചുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേക്ക് നീങ്ങാം. റിച്ചുവിൻ്റെ പാരൻസിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫാദർ മിസ്റ്റർ ടോം അഗസ്റ്റിൻ, മദർ മിസ്സസ് ആൻസി ടോം, രണ്ടുപേരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു സ്റ്റേജ്. ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് സിസ്റ്ററിനും കുടുംബത്തെയുമാണ്. അതിലേക്ക് നീങ്ങാം. സിസ്റ്റർ മിസ്സസ് അനുപമ ജേക്കബ്, ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ചെറിയാൻ, രണ്ടുപേരെയും ഒപ്പം അവരുടെ മക്കൾ. നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അനുപമ വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അറ്റ് JTS കാക്കനാട്. ആൻഡ് ജേക്കബ്, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ UST ആസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് ഇവരുടെ ചെറിയ കുടുംബം, വലിയ കുടുംബം. ഇനി ഇത് രണ്ട് കുടുംബമല്ല, ഒരു കുടുംബമാണ്. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ, ഐക്യത്തോടുകൂടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഈ ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഈ വേദിയെ കൂടുതൽ ധന്യമാക്കാനായി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഫാദർ പോൾ, ഫാദർ സാംസൺ. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം ദൈവമേ, അതിമനോഹരമായ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ധ്യാന സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവേ, പ്രത്യേകാൽ വിവാഹ കൂദാശ പൂർത്തീകരിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നൽകിയ ഈ സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവമേ ഇതിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. യോശുവ പ്രവാചകൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ, പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമമായ സാക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നല്ല ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നയിക്കുവാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കൊന്ന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരബന്ധങ്ങളെയും ചാർച്ചക്കാരെയും ഇവരിതിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകലരെയും തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ. നമ്പരാനെ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയൊരു ഇൻപങ്ങളുടെ പദ്ധതിയിൽ ചേർത്തോണമേ. ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ മറക്കുമോ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ ദർശനം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരുണ്യങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദർശനം ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്നോട് രാജ്യം ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാവുന്നു. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. ശുദ്ധമുള്ളതിനെയമർത്ത് പറയുമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാന്റെ അപേക്ഷിക്കും. ബാലകമോ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ തമ്പുരാന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സമത്വവും സഹവാസവും തമ്പുരാനെ വിവാഹകൂദാശയിലൂടെ ഒന്നായിരിക്കുന്നതായ എൻ്റെ മക്കളോടുകൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളോടും ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടെ ഇരു കുടുംബങ്ങളോടുകൂടെ ഇന്ന് ഈ സൽക്കാരത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതായ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോട്ട സർവ്വപരേതാത്മാക്കളോടുകൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ.
അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇനി ഈ വേദിയിൽ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കാൻഡിൽ ലൈറ്റിംഗ് സെറമണി. അതിലേക്ക് നീങ്ങാം. രണ്ടുപേരെയും ഒപ്പം പാരൻസിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിളക്ക് തെളിയിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യ തിരി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് തിരി തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം പോളിൻ്റെ പാരൻസ്, അതിനുശേഷം റിച്ചുവിൻ്റെ പാരൻസ്, മറ്റൊരു Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെയും ആ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. അവിടെ പനിനീരുണ്ട്. പനിനീർ എന്തോ വലിയ വേറെ സംഭവം വിചാരിച്ചു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു. ഏകദേശം കുറിച്ച പോലെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ സെഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand.
If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin to take the beginning down. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin, take the beginning down. And it ruptured the silence of our candlelight. It ruptured the light of our കരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവിടുത്തെ കൃപയാനുഗ്രഹവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവെ, നീ ഭവനത്തിലേക്ക് അല്ലെടുത്ത് വെച്ച ഈ മകളെയും പ്രത്യേകം എല്ലാവരുമായി നന്മകളാലും അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. അടുത്തും മുൻപും പിൻപുമായി അവരോടുകൂടെ കൂടിയിരിക്കണമേ. കർത്താവെ, നല്ല തലമുറയെ നൽകി മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സമാധാനവും ഉള്ളവർ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയോടും കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശുവെ നന്ദി, യേശുവെ നന്ദി, യേശുവെ നന്ദി. silence, all that was left is all that